নমস্কার। প্রণাম মহারাজ, শোনা যাচ্ছে? শুরু করো, লাইভ চলছে। ওম জননীম শারদাম দেবীম রামকৃষ্ণম জগৎগুরুম পাদপদ্মে ত্বয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। शुभ सायंकालः। वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य अद्यतनस्य अस्मिन् शुभक्षणे समागतभ्यः सर्वेभ्यः अतिथिभ्यः नमः। अद्य 12 गणनाम् आरम्भं भवति। भवताम् आगमनेन वयं कृतज्ञताम् अनुभवामः। शिक्षार्थिनः अपि प्रेरणाम् अनुभवन्ति। भवताम् अनुप्रेरणया अस्माकं कार्यक्रमं प्रवर्धयिष्यते। अन्तर्जालमाध्यमेन श्रोतॄन् प्रति हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अनुष्ठानस्य आरम्भार्थं सभापतिमहाराजेण अनुमति प्रार्थ्यते। अनुष्ठाने अहं स्नेहमित्र सर्वेषां स्वागतं करोमि। নেটওয়ার্কের ডিস্টার্ব, স্নেহার কথা শোনা যাচ্ছে না তো? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। বৈদিক শান্তি মন্ত্র। অনুষ্ঠানের শুরুতে বৈদিক শান্তি মন্ত্র পাঠ। বৈদিক শান্তি মন্ত্র পাঠ করবে আকৃতিকর গুনগুন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুলের শিক্ষার্থী। আমি ঘোষণা করে দিয়েছি নাম। মুখে অন্ধকার পড়েছে, লাইট লাইট। ঠিক আছে, শুরু করো। इदानीं शान्तिमन्त्रं पाठं करिष्यामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। षण्णमित्र शङ्बरुणः, षण्ण भवत्वर्यमा, षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः, षण्ण विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, सुमितं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्भक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः,
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंशस्तनूभिः व्यासेम देवहितं यदायुः स्वस्तिर्न इन्द्रवृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्त्रक्षारिष्ठनेमिः स्वस्तिर्न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्तिः हरिः ओम् तच्छङ्क्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी शस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् षण्ण अस्तु द्विपदे शाञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मानवे वाचिं प्रतिष्ठिताम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा अनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहातिः आनेनाधीतेन होरात्रं चन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु पुनः नमो नमः। धन्यवादः भगिनीं प्रति। इदानीं श्रीमद् भगवद्गीता पाठार्थम् अहं प्रार्थना कुण्डु महोदयं निवेदयामि। हरिः ओम् तत्सत्। अथो श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थाध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्तं यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। অর্থাৎ এই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নেই। নিজের চেষ্টা দ্বারা কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ বলে সংস্কৃত মনের দ্বারা দীর্ঘকাল পরে নিজ আত্মাতেই সেই জ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। শ্রদ্ধাবান তৎপর জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করে পরম শান্তি লাভ করেন। অজ্ঞ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়কারী ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তার পরমার্থ লাভ হয় না। তার এই লোক নেই, পরলোক নেই এবং কোনো সুখ নেই। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ হরিঃ ওম তৎসৎ।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। पुनः नमः। बहवः धन्यवादः महोदये। इदानीं सरस्वती वन्दना पाठार्थम् अहं नीलाद्रिदासं निवेदयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं नभयाद्या जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधाति पद्मासने संस्थितम् वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः। धन्यवादः भगिनीं प्रति। अधुना श्री श्री चण्डी पाठार्थम् आद्रितदत्तदीपुं प्रति निवेदयामि। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्ने गौरी प्रचोदयात्। ॐ अथो अर्गलास्तोत्रम्। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। एकादशाध्यायः नारायणीस्तुति। ऋषिरुवाच देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं माहेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूतजगतः स्वमेका माहेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तयै तत् आपायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वां वैष्णवीशक्तिरनन्त्यवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्त्वमेतत् त्वां वै प्रसन्न भुवि मुक्तिहेतुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भ्रातरं प्रति। इदानीं स्वागतभाषणप्रदानार्थम् अहं चट्टग्राम विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य सम्पादकः च श्री प्रशान्तकुमार मण्डलमहोदयं निवेदयामि।
श्री प्रशांत कुमार मंडल महोदय। শক্তিপ্রসাদ বাবুকে দিয়ে দাও, ওনার বক্তব্যটা পরে দাও। স্নেহা, স্নেহা তুমি আমাকে শুনতে পেলে? आम महाराज। শক্তিপ্রসাদ বাবুকে দিয়ে দাও। अधुना अस्माभिः सह तस्य अनुभूतिः प्रकाशयिष्यति। अस्माकं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य एकादशगणस्य छात्रः श्री शक्तिप्रसाद रक्षित महोदय। नमो नमो। अहं वेदान्तशिक्षा कार्यक्रमस्य एकादशगणस्य छात्रः अस्मि। अद्यस्य कार्यक्रमस्य 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। अहम् अत्र उपस्थित भूत्वा अत्यन्तं प्रसन्नन् अस्मि। संस्कृतं न केवलं भाषा, एषा अस्माकं देवभाषा। गत 6 वर्षेभ्यो अस्माकं मेण्टोर् महोदया यं ज्ञानयज्ञं कुर्वन्ति तेन अहं धन्य अस्मि। संस्कृतशिक्षया वयं संस्कृतं ज्ञानवन्तः। यद् वयं तादृशा शिक्षाधाराया सन्तताः स्मः, यत्र वैदिक जीवनदर्शनेव अस्माकं प्रदर्शकं वर्तते। अस्माकं श्रद्धेया शिक्षका मेण्टर् महोदयश्च अस्मभ्यं यत्नेन एतद् ज्ञानं दत्तवन्तः। तेषां निस्वार्थसेवाया अहं तेषां चरणेभ्यो भक्तिपूर्वं प्रणमाम्यं निवेदयामि। नूतन छात्रेभ्यो मम अनेक शुभकामनाः सन्तु। भवन्तु अपि सनातन धर्मस्य अमूल्य ज्ञानं लभन्तु इति मम प्रार्थना। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु सनातन धर्मः। बहवः धन्यवादः महोदय। इदानीं स्वागतभाषणप्रदानार्थम् अहं चट्टग्राम विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य सम्पादकः च श्री प्रशान्तकुमार मण्डल महोदयान् निवेदयामि। अस्तु, সমস্যা ইকো হচ্ছে কি? না, ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে। আজকের এই যে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের 12তম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন শ্রীমৎ স্বামী শ্রেষ্ঠানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন হেডকোয়ার্টার বেলুর মঠ। আমি তার শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। এছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সভাপতি মহোদয়, তিনি যার ঐকান্তিক পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি চলমান রয়েছে। বস্তুত
তিনি এটি পরিচালনা করেন। আমরা এখানে যারা আছি তারা শুধু সহযোগিতা করি। আর এর ছাড়াও এখানে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা নিরলস পরিশ্রম করছেন, প্রসারী ভট্টাচার্য, স্নেহা মিত্র বা জুয়েল আছেন, তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষা কোর্স আজকে 12তম ব্যাচ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। আমি এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কৃত ভাষা কোর্সে যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি এখানে যারা সংস্কৃত ভাষা শিখতে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সুন্দরভাবে এটা শিখতে পারবেন। সংস্কৃত ভাষা শুধু একটি ভাষা নয়। সংস্কৃত ভাষা, আমরা যদি বলি সংস্কৃত ভাষা কি, তাহলে সংস্কৃত শব্দের অর্থটাই হচ্ছে সংস্কার করা। এখন সংস্কৃত ভাষা যেমন একটা ভাষাকে সংস্কার করেছে, আমি বিশ্বাস করি যারা সংস্কৃত ভাষা পড়ে বা সংস্কৃত চর্চা করে তাদের নিজেদেরও সংস্কার হয়। আপনি যদি সংস্কৃত ভাষা পড়ে শেষ করেন তাহলে এই শিক্ষাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে। যারা সংস্কৃত ভাষাটা শিখতে এসেছেন তারা সংস্কৃত ভাষার সাথে সাথে সংস্কৃত ভাষার যে দর্শনটা আছে সে দর্শনটা যদি উপলব্ধি করতে না পারেন, বা আমরা যদি সংস্কৃত ভাষা শিখে দর্শনটাকে উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই চর্চাটা বৃথা যাবে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা যেমন একটা ভাষাকে সংস্কার করেছে, তেমনি সংস্কৃত ভাষা শিখে আপনি যদি সংস্কৃতের দর্শনটাকে উপলব্ধি করতে পারবেন তাহলে আমি বিশ্বাস করি আপনি নিজে সংস্কৃত হবেন। এবং আমরা যারা সংস্কৃত ভাষা পড়ি তারা যে শুধু সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্যই পড়ি তা না, আমরা নিজেকে সংস্কার করার জন্যই পড়ি। আজকে যে মহারাজগণ এখানে উপস্থিত আছেন, আমার পূজ্যপাদ, তারা সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রমে জীবনযাপন করছে, সন্ন্যাসীর জীবন। কি কারণে করছেন? কারণ তারা সেই দর্শনটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমরা যা কিছু করি সবকিছু তো আনন্দের জন্যই করি, কিন্তু দেখবেন যে আমরা কখনোই আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি না। অর্থাৎ আমরা যদি আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আনন্দকে পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই সংস্কৃত দর্শনটাকে উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের যে দর্শনটাকে চর্চা করতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে, এবং আমি মনে করি নিজের জীবনে সেটাকে প্রয়োগ করতে হবে। একজন মানুষ যে মনে করে বেদান্ত দর্শন বা বেদের যে দর্শনটি আছে সেটা কি সত্যিকার অর্থে মানুষ জীবনে প্রয়োগ করা যায় কিনা, আসলে আমি বলবো যিনি সেটা চর্চা করেন না তিনি সেই প্রশ্নটা করেন। অর্থাৎ যিনি চর্চা করেন, আমার মনে হয় যতটুকু চর্চা করেন একজন মানুষ ততটা মানুষ হয়ে ওঠে এবং ততটুকু নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করার জন্য, নিজেকে জানার জন্য সংস্কৃত ভাষা চর্চা করা উচিত। এবং আমরা যেটা বলছি আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি বা কোথায় যাব, এটা খুব জানা প্রয়োজন। এবং এই জানার মাধ্যমে কিন্তু আনন্দের উপলব্ধিটা হয়। তো আমি এখানে যারা আছেন সবাইকে অনুরোধ করব
আপনারা সংস্কৃত ভাষাটা শিখুন, মনোযোগ দিয়ে শিখুন। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদের শেখানোর, কিন্তু এটা যেন শেষ না হয়। এই শেখার মাধ্যমে যেন আপনার শুরুটা হয়, অর্থাৎ এই শুরুটাই আপনাকে যেন সেই চিরশান্তি বলেন বা মোক্ষ বলেন, সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে অনুপ্রাণিত করে। সেটা যদি হয় তাহলে আপনার এই ভর্তি হওয়াটা বা এই পড়াটা সার্থক হবে। তো আমরা আমার মনে হয় যে যারা দর্শনটা উপলব্ধি করে পেরেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলি বা যারা আমাদের মহারাজরা আছেন, তারা যে অনন্ত শান্তিটা পেয়েছেন বা তারা যে চর্চাটা করতেন সবকিছু ত্যাগ করে, আসলে সেই জায়গাটা নিজের ভিতরে ধারণ করতে না পারলে বা নিজে উপলব্ধি করতে না পারলে আমার মনে হয় ওই আমাদের সেই মূল যে শিক্ষাটা হয় না, হবে না। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি যে আপনি যতটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন এবং যতটুকু চর্চা করতে পারবেন নিজের জীবনের মাধ্যমে, জীবনের সার্থকতা অতটুকুই। এখানে মহারাজ আছেন, আমি শ্রেষ্ঠানন্দী মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবো এবং জানবো। আমি মহারাজের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে এবং এখানে যারা শিক্ষার্থী আছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে এবং আমাদের কোর্সে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। बहवः धन्यवादः महोदय। अधुना वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य लघुप्रतिवेदनं प्रदानार्थं जुयलचन्द्र राय भ्रातरं प्रति निवेदयामि। सः वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य दप्तरसम्पादकः, शिक्षकः च भवति। ওম তৎসৎ। সর্বেভ্যঃ নমো নমঃ। সকলকে নমস্কার। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পাঠ করছি। সম্মানিত সুধী ভক্তমণ্ডলী ও শুভানুধ্যায়ী বৃন্দ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে সারা বিশ্ব যখন কোভিড-19 মহামারীতে আক্রান্ত, কর্মহীন অবস্থায় গৃহবন্দী হয়ে ভীতি ও আতঙ্কিত অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে, সেই সময় 31 জানুয়ারি 2021 এ আমরা অনলাইনে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ও প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠদানের মাধ্যমে বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম শিরোনামে বেদান্ত শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাই, যার ফলশ্রুতিতে এটি একটি অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, প্রভাষক সংস্কৃত বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বিএ সংস্কৃত, এমএ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এমফিল রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপর 6 জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে 6 মাস মেয়াদী লেভেল 1 ও লেভেল 2 দুইটি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ কোর্স চলমান রয়েছে। সংস্কৃত কোর্সের পাশাপাশি বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক শুদ্ধ উচ্চারণে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ প্রশিক্ষণ, শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও সপ্তাহে একদিন করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, উপনিষদ, শ্রী শ্রী চণ্ডী, বেদান্ত সার ক্লাস হয়ে থাকে। এ যাবৎকাল প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা কোর্সটি সুসম্পন্ন করে অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তারা পরবর্তীতে তাদের ব্যক্তি জীবনে কাজে লাগাচ্ছেন। এই ছিল আজকের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এখন আমি কিছু কথা বলছি শিক্ষক হিসাবে। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে আমি প্রায় 3 বছর ধরে শিক্ষকতা করে আসছি। তো এখানে যারা শিখতে আসেন তারা অধিকাংশই অনেক উচ্চ শিক্ষিত,
দেখা যায় যে তারা অনেক কিছু জানেন, আহ, অনেক কিছু শিখেছেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটাকে তারা শেখার জন্য এখানে অংশগ্রহণ করেন। তাদের এই আন্তরিকতা এবং চেষ্টার ফলে তারা সুন্দরভাবে শিখতে পারেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আহ, কেউ হয়তো ব্যস্ততার কারণে কোর্সটি সুসম্পন্নভাবে মানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন না, যার কারণে তারা পরবর্তীতে আহ, এটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। তো দেখা যায় যে যারা লেগে থাকে তারা কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন সংস্কৃত উচ্চারণগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে মন্ত্র পাঠ ইত্যাদি পাঠ করে অনুবাদ করতে পারে। তো অনেক কিছু শিখতে পারে আর কি। তো এজন্য আমি বলছি, যারা নতুন শিক্ষার্থী রূপে ভর্তি হয়েছেন তারা আপনারা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন এবং এর সাথে সংযুক্ত থাকবেন, ধৈর্য সহকারে লেগে থাকবেন, যাতে করে আপনারা ভালোভাবে কোর্সটি সুসম্পন্ন করতে পারেন। সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। ধন্যবাদः ভ্রাতারं प्रति। এ পর্যায়ে আমাদের সকলের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বক্তব্য রাখবেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শ্রেষ্ঠানন্দজি মহারাজ। সকলের জ্ঞাতার্থের জন্য মহারাজের কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি এবং সেটা বাংলাতেই পাঠ করছি। শ্রীমৎ স্বামী শ্রেষ্ঠানন্দজি মহারাজ 2010 সালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজের কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন। 2010 সালেই তিনি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেন, যেখানে তিনি 2011 থেকে 13 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সেবারত ছিলেন। 2013 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি পাঠরত ছিলেন। 2016 সালে সেখান থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে বেলুড় মঠের মুখ্য সচিবালয়ে যোগদান করেন। 2016 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত আছেন। 2020 সালে তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী স্মহানানন্দজি মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেছেন। ইদানিং अहं पूज्यपाद श्रीमत् स्वामी श्रेष्ठानन्दजी महाराजं प्रार्थयामि तस्य अमूल्य भाषणं प्रदानार्थम्। नमस्कार। सर्वधर्मस्थापकस्तं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। तरति शोकं तरति पापमानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। मुण्डकोपनिषद। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো স্বামী জীবানন্দজি মহারাজকে, যিনি আমাকে এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজকে পঞ্চম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান এবং এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে যে শিক্ষার্থীরা আছেন সংস্কৃত ভাষা এবং ব্যাকরণ চর্চা করছেন তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার। তো আজকের যে অনুষ্ঠানে আমরা সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব এবং বেদান্ত চর্চার যে প্রয়োজনীয়তা সেই নিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত একটি আমার বক্তব্য প্রেরণ করছি। তো গভীর চিন্তাশীলতা, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্পাপতা, সত্য, ঋত, আত্মত্যাগ এবং এই বিসর্জনই হচ্ছে আর্য সভ্যতার মূল মন্ত্র। যুগে যুগে নানা বিপ্লবে, নানা সংঘর্ষে উহা ম্লান হইতে পারেনি। বৈদিক ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের অভ্যুত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ওই সত্যের অনুসন্ধান, রীতের অনুসরণ, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাধীনের প্রতি চিন্তা সমানভাবেই চলেছে। বেদ আমাদের প্রধান ভিত্তি। আর্যগণ বিশ্বাস করেন
যে বেদ হচ্ছে অপৌরুষেয়, অর্থাৎ বেদ কারো দ্বারা লিখিত নয়, বেদ হচ্ছে অনুভবের বিষয়। তো ঋষিগণ ওই সূক্তগুলি দর্শন করেছিলেন এবং এগুলি কারো দ্বারা বিদিত নয়। তো ইউরোপীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ম্যাক্স মুলার ঐতিহাসিকভাবে বেদের কাল নির্ণয় করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। ম্যাক্স মুলার তার গিফট অভিবাসনে স্পষ্ট বলেছিলেন যে 1200 থেকে 1000 খ্রিস্টপূর্বে বেদ ও তার ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করা হয়েছিল। তো ইউরোপীয়রা সর্ববাদী সম্মতরূপে এই কালকেই তারা নিরূপণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং অধ্যাপক এইচ জেকবি স্বাধীনভাবে বহু যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বেদের আহ, বেদের কাল আরো অনেক পূর্বে, যা 4500 খ্রিস্টপূর্ব থেকে 2500 খ্রিস্টপূর্বের মধ্যেই থেকেই এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি তারা বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অবস্থান, ভূতত্ত্ব, নৈসর্গিক তত্ত্ব প্রভৃতির দ্বারা বিচার করে এগুলো প্রমাণ করেছিলেন। বিষুব সংক্রান্তি, কৃত্তিকাপুঞ্জে বিষুব সংক্রান্তি নক্ষত্র, এগুলো দেখে তারা সেগুলো প্রমাণ করেছিলেন। এবার যদি আমরা আসি সংস্কৃত শিক্ষার কি গুরুত্ব, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ভারতবর্ষে শিক্ষা সংস্কৃতি এর মণি মঞ্জুষাই হচ্ছে সংস্কৃত শাস্ত্র। ভারতের প্রাণ শক্তিকে যদি একটি নদীর সাথে আমরা তুলনা করি, তবে সেই নদীর বেগ এবং গতিধারাকে নিত্য বহমান রেখেছে এই ভাষা। সংস্কৃতের সঞ্জীবনী সুধাই ভারতের জীবন কাঠি। সংস্কৃত চর্চাকে যেদিন থেকে মানুষ অবহেলা করেছে, মৃত ভাষা বলে নাসিকা কুঞ্চন করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই দেশের দুর্ভাগ্যের বোঝা শুরু হয়েছে। সাধারণ লোকে সংস্কৃতকে কতকগুলি পূজা অর্চনা ও নিছক ধর্মচর্চা প্রাণহীন মন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে যে সেই সুদূর 810 খ্রিস্টাব্দে আরবের জ্ঞানীরা সংস্কৃত ভাষার কদর বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু শুধু কি আরব, চীন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেই কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, জ্যামিতি, শাস্ত্র, রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, এক কথায় যেসব শাস্ত্রের অবদানে বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার মূল উৎসই হলো সংস্কৃত। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও সংস্কৃত জানা পণ্ডিতেরা যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা ভাবলে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিস্ট্রি অফ ইন্ডো কেমিস্ট্রি অথবা মনীষী রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান শিপিং, এই বইগুলি পড়লে বিজ্ঞান সাধনায় সংস্কৃতের দান যে কি অপরিমেয়, তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে। কাজেই যারা বলেন যে সংস্কৃত মৃত ভাষা এবং সংস্কৃত জানলে নাকি সায়েন্স জানা যায় না, তারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং একদেশদর্শী। সকল দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দানের কথা কখনো ভুললে চলবে না। পণ্ডিতেরা সাধারণত নিজ গৃহেই ছাত্রদের পড়াতেন এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, এবং যাহার যেমন খ্যাতি হতো, দেশ বিদেশ থেকে তার কাছে ছাত্ররা পড়তে আসতো। এখন পর্যন্ত এই যে দ্রুত বিলোপোন্মুখ এই পণ্ডিত সমাজের কথা শিক্ষিত লোকেরও তাও তারা পরিচিত নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পণ্ডিত সম্প্রদায় ও সংস্কৃত শিক্ষার কিছু কিছু বিবরণ আমরা পাই পাদ্রি ওয়ার্ডের ভিউ অফ দ্য হিস্ট্রি বইতে, দ্য ভিউ অফ দ্য হিস্ট্রি, লিটারেচার অ্যান্ড মাইথোলজি অফ দ্য হিন্দুস এই বইতে, এবং অ্যাডাম সাহেবের একটি রিপোর্ট ছিল, সেখানেও এর কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে আনন্দের বিষয় যে বাংলাদেশেরই ময়মনসিংহ জেলার একটি বাংলা নামক স্থান আছে, সেখানে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
অনেক পণ্ডিতের জীবনীযুক্ত একটি বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই লেখাটি প্রকাশ করে যেতে পারেননি। সম্প্রতি হেমচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে আরো কিছু উপকরণ মিলিয়ে একটি ব্যাপকতর গ্রন্থ সংকলন করছেন। আশা করি এই গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হবে তখন পণ্ডিত সমাজের যে অবদান তা সকলকে তৃপ্ত করবে। এরপরে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা কিভাবে অবহেলা করেছি এবং কিভাবে বর্তমান যুগে মানুষের গুরুত্ব এখনো পর্যন্ত নিরূপণ করতে পারছে না। একটি খুবই মজার ঘটনা। একটি মার্কিন দেশের একজন প্রবাসী পুত্রের পিতা নিজে বহুকাল থেকে ও দেশে ছিলেন, কার্যসূত্রে কেমিস্ট্রি অধ্যাপক ছিলেন। আমাকে এসে বললেন যে আমার ছেলেটি একটি মার্কিন রমণীকে বিয়ে করছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে রফা হয়েছে যে আমার পুত্র একবার চার্চে যাবে আর খ্রিস্টীয় মতে চার্চে বিয়ে করবে। আবার অন্যদিকে সেই মার্কিন রমণীটি ভারতীয় মতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেও কিছু অনুষ্ঠান করতে চায়। তখন ওই ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে আমাকে ২-৪টি মন্ত্র এমন বলুন যে তাতে স্ত্রীলোকের বা কন্যা পক্ষের যেন কোনো মানহানি না ঘটে। আসলে আমাদের পুত্রবধূটি তো ভারতীয় ভাবধারার বিবাহে খুব আগ্রহী, তাই প্রাচীন প্রথাগুলি যাতে লজ্জাজনকভাবে উপস্থাপিত না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। তা আমি তো অবাক। তো ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাদের প্রাচীন বৈবাহিক প্রথার মধ্যে মানহানি ঘটানোর মতো আপনি কি দেখলেন? আর লজ্জাজনকই বা কি আছে? তো ভদ্রলোক বলছেন, ওই যে আছে না, বিয়ের সময় মেয়ের বাবা হবু জামাইয়ের হাঁটুতে হাত রেখে কি যেন বলেন, তো ওটাকে তো জামাইয়ের পা ধরাই বলা হলো। তো আপনি কিংবা সেই প্রগতিশীল অধ্যাপিকা বলছেন বলেই যে সন্দেহ করছেন, তখন আমি বললাম যে আপনাকে কেউ যদি এরকম বলে থাকে তাহলে যে আপনি সন্দেহ করছেন তা বলেই তো আর বস্তুর অলক্ষণ প্রমাণিত হয় না বা অন্যথা লক্ষণও প্রমাণিত হয় না। তো ওই ব্যক্তি অলক্ষণ, অন্যথা লক্ষণ এগুলি বেদান্তের কিছু বিশিষ্ট টার্ম শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তখন আমি আরেকটি উদাহরণ দিলাম। বললাম, আচ্ছা, ওই যে শ্রাদ্ধকালে একটি বৃষোৎসর্গ মানে গরু উৎসর্গ করা হয়, যে বামন পুরোহিতের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয় তাকে বসিয়ে সম্মান করার জন্য, তখন যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, আর এই যে কন্যা পিতা হবু জামাইয়ের হাঁটুতে হাত দিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন সেটা তো একই মন্ত্র। তাহলে আপনি ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন? তখন ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো শ্রাদ্ধের বামুন আর বিয়ের জামাইকে এক করে দিলেন। তাহলে দাতব্য বৃষ আর দাতব্য কন্যাকেও তো এক করে দিলেন। তা মন্ত্রকর্তার দৃষ্টিটা বামুন আর জামাইয়ের একত্ব বোধনে নয়, অথবা নয় বৃষ আর কন্যার একত্ব প্রতিপাদনে। একত্বটা কোথায় জানেন? একত্বটা হচ্ছে দানের মর্ম ঘোষণার মধ্যে। কন্যা পিতা কন্যাদান করছেন আর মৃত পিতৃ পুত্র বামুনকে গরু দান করছেন। এই দুই ঘটনার পাত্র হচ্ছে পৃথক, পরিবেশ পৃথক, দাতব্য বস্তু পৃথক, কিন্তু এর মিল হচ্ছে দানের মধ্যে। আমি তখন ওই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বললাম যে আপনি তো মার্কিন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, তাহলে আপনি দান কিংবা সম্প্রদান এর সার্বজনীন অর্থ জানেন? তখন উনি বলেন, কেন জানবো না, আমার এতটা আছে যে গরিব দুঃখীতে একটু দিলাম, এই আর কি, এটাই দান।
আমি বললাম, না, আমার মুখ্য ঠাকুমা দিদিমাও যা বুঝতেন আপনি অধ্যাপক হয়েও তা এখনো বোঝেননি। তো তিনি বললেন, কি রকম, একটু বলুন। আমি বললাম যে, খেয়াল করে দেখুন তো, যখন আমাদের মুখ্য দিদিমা ঠাকুমারা ভিক্ষা দিতেন, তখন ছোট্ট একটি থালায় বা বাটিতে দুমুষ্টি চাল সাজাতেন। এই চালের ওপরে একটা আলু অথবা একটু আনাজ রাখতেন। তারপর সেই বাটি বা থালা সযত্নে বা ডান হাতে ধরে বাম হাতটি ডান হাতের কানায় ঠেকিয়ে যেন দু হাত দিয়েই দান করছেন এইভাবে ভিখারির ঝোলায় উপুড় করে দিতেন, এবং দানপ্রাপ্ত ভিখারিটি কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। এবং দাত্রী মহিলাও, যেমন আমার ঠাকুমা দিদিমা, কপালে হাত ঠেকিয়ে নিজের আত্মগরিমা লঘু করে দিতেন। তিনিও ভিখারিকে কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। এখন যদি বলেন যে আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা ভিখারির উদ্দেশ্যে প্রতি নমস্কার করে আমাদের মর্যাদা নষ্ট করেছেন, তাতে কি যুক্তির কিছু বাধা হবে? তো যেভাবে এই দানটি সম্পন্ন হলো বা যে পরম্পরায় সম্পন্ন হলো, আমাদের উপনিষদের কাল থেকেই এই পরম্পরাই বা এই বিদ্যাই তারা আত্মস্থ করেছিলেন। তা দান করতে হবে কিভাবে? এটি আছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। সেখানে বলছে শ্রিয়া দেয়ম, মানে আমি ফেলিয়ে ছড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে নয়, দানের মধ্যে দিয়ে যেন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, দানের মধ্যে যেন মর্যাদা থাকে। তারপরে বলা হচ্ছে রিয়া দেয়ম, অর্থাৎ রি মানে হচ্ছে লজ্জা, দানের মধ্যে যেন লজ্জা থাকে। আমি দিচ্ছি বলে যেন কোনো ঔদ্ধত্য না তৈরি হয়। নিজের অহমিকা, আত্মচেতনা এগুলি লাঘব করে আমাকে দান করতে হবে। তারপরে বলা হচ্ছে শ্রদ্ধায়া দেয়াম, শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হবে। দান গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে দান করতে হবে। আর যদি অশ্রদ্ধা থাকে, তবে উপনিষদ পরিষ্কার করে নিষেধ করে দিচ্ছে, অশ্রদ্ধায়া অদেয়ম, অর্থাৎ শ্রদ্ধা থাকলে দিও, আর না থাকলে দিও না। দিও না সে অনেক ভালো, কিন্তু যদি দিতে হয় তবে এই সৌন্দর্য, অহমিকাহীনতা এবং শ্রদ্ধা, এই তিনটি থাকা দরকার। উপনিষদে আরো কয়েকটি সুন্দর কথা বলছে। আচার্য যখন শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছে, তখন বলছে সত্যম বদ, ধর্মং চর, সাধ্যায়ান মা প্রমদঃ। তারপরে বলছেন মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্য দেব ভব। তো এই রকম আমাদের যখন কাউকে কিছু আমরা দিচ্ছি, তো সেগুলি যেন আমরা শ্রদ্ধার সাথে দিতে পারি। তো এই জিনিসগুলি আমরা যদি না বুঝি, তাহলে আমাদের সংস্কৃত চর্চা ঠিক মতো হচ্ছে না। আর সংস্কৃত চর্চা যখন ঠিক মতো হবে, তখনই আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির অর্থ আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবো। আপনারা যখন ডাক্তারি পড়েন বা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করেন বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েন বা গবেষণা করেন, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও, প্রাচীন যুগেও এইসব বিষয় নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। তাহলে কষ্ট করে একবার আপনারা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলি গ্রন্থগুলি একবার পড়ে দেখা দরকার। সেজন্য আমাদের সংস্কৃত জানা অবশ্যই দরকার। যারা অঙ্ক নিয়ে যাদের অঙ্ক নিয়ে কারবার, তারা ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, শ্রীধরাচার্য প্রমুখের গ্রন্থ পড়ে দেখুন। আর যদি আর্কিটেকচার নিয়ে কাজকর্ম করেন, তাহলে আমাদের বাস্তুশাস্ত্রের বইগুলো পড়ে দেখুন। যারা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়ছেন বা পড়াচ্ছেন বা গবেষণা করছেন, তারা প্রাচীন সংস্কৃতে লেখা মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, নীতি বাক্যামৃত, নীতি সার, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক সংহিতা, বিদুর নীতি ইত্যাদি গ্রন্থগুলো থেকে অনেক তথ্য পেতে পারেন, যেগুলো আমাদের সমাজনীতি, রাজনীতিতে অনেক সাহায্য করবে।
কাব্যতত্ত্ব, নাট্যচর্চা, এদের তো সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব আরো ভালো করে পড়তেই হবে। কারণ 2000 বছর ধরে তো সংস্কৃতের আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি খুবই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। যেমন ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, সাগর নন্দীর নাটক লক্ষণ রত্নকোষ, বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর ইত্যাদি। তা আমরা যে ধর্মগ্রন্থ রূপে এতদিন ধরে মেনে এসেছি, সেই গীতা নিয়ে আমাদের এখন অনেক আলোচনা চলছে। কিভাবে আধুনিক ম্যানেজমেন্টে গীতার উপদেশ কাজে লাগানো যায়, সে নিয়ে অনেক আমাদের গবেষণা চলছে। তো সংস্কৃত ভাষা আমাদের জীবনে যে কতটা প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে আপনাদের বলি যে আপনাদের হয়তো কোনো প্রিয়জনের শোকে আপনার মুহ্যমান, তখন একটু গীতা, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ এই অধ্যায়গুলি একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। দেখবেন এক অনির্বচনীয় অনুভূতি আপনি লাভ করবেন। কিন্তু সেগুলি পাঠ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটু আধটু সংস্কৃত জানা দরকার। সেজন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। অরিজিনাল সংস্কৃতে যথাযথ উচ্চারণ করে পাঠ করলে দেখবেন কি নিবিড় প্রশান্তি পাবেন। এছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিউজিক থেরাপি, কাউন্সেলিং এর কার্যকারিতা এখন স্বীকার করা হয়। আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা, অন্যান্য অনেক গ্রন্থে যে মন্ত্র, শ্লোক আছে, সেগুলি ছন্দ এবং ধ্বনি মাধুর্য এত অপূর্ব যে এগুলি যথাযথ আবৃত্তির মাধ্যমে সেই থেরাপির কাজ করা যেতে পারে। এখন সংস্কৃতি এবং সংস্কার এগুলি একই ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সংস্কৃত কথাটি আমরা প্রথম তাৎপর্য খুঁজে পাই ঋগ্বেদের মধ্যে। তো সেখানে সংস্কার কথাটির ক্ষেত্রে সংস্কৃত কথাটি বেশি উচ্চারিত হয়েছে। যখন কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, মন্ত্রপুত জলের ছিটে দেওয়া হয়, তখন জলের ছিটে দিয়ে সেই বস্তুকে যখন বৈদিক কর্মে যোগ্য করে তোলা হয়, তখনই ভাবা হতো যে সেটি সংস্কৃত হয়েছে। এরপরে আরো আছে, যখন কোনো রমণী একটি পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন সে বলতে চাইছে কোথায় যাবে, না সংস্কৃত গৃহে যাবে। এখানে সংস্কৃত শব্দ মানে হচ্ছে সাজানো, গোছানো বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেটি সংস্কৃতম। এখানেও সেই সংস্কৃত শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব মীমাংসায় জৈমিনী সূত্রের ব্যাখ্যাতে দেখা যাচ্ছে যে আহ, যখন সোমরস স্থাপন করা হচ্ছে, একটি পাত্রকে মোছা হবে, যে পাত্রটির আহ, ওই সোমরসকে ধারণ করার জন্য ব্যবহার করা হবে, সেক্ষেত্রেও দশা পবিত্রেণ গ্রহং সংমাস্ত্রী এই কথাটি বলা হচ্ছে। এখানেও এই সংস্কৃত শব্দটি এখানে একটি অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটি কথা সংস্কৃত বা সংস্কার কথাটি আরেকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেটাকে আমরা বলি জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার বা পূর্বজন্মে আমার যে কৃতিত্ব বা আমার যে চারিত্রিক লক্ষণ ছিল, সেগুলি যে আমাদের মধ্যে আসে, সেইটিকেও আমরা সংস্কৃত সংস্কার বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। পাণিনি সূত্রে আমরা সংস্কৃত শব্দের দুটি সংজ্ঞা পাই বা সংস্কৃত শব্দটি উল্লেখ পাই। একটি হচ্ছে সংস্কৃতম ভক্সা, সংস্কৃতম ভক্সাহ, মানে এখানে আমরা যে রান্না বান্না বা পাকক্রিয়া করছি, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে উৎকর্ষ সাধন করা হচ্ছে, সেখানে এই উৎকর্ষ অর্থে এখানে সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আরেকটি সূত্র আছে, সেটার সূত্রটি হচ্ছে সংস্কৃতম, মানে ধরুন আমরা ভাত খাচ্ছি,
তখন ভাতের সঙ্গে যদি দই মিশিয়ে নিই, তাহলে তার একটু আস্বাদন বাড়লো। তাহলে দই মাখার ফলে যে ভাতটি হলো, তাকে আমরা তদ্ধিত পত্রায় ঠক দিয়ে আমরা বলবো হচ্ছে দাধিকম। অর্থাৎ সংস্কৃতম শব্দটি আছে এবং এখানে এই উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ শত উৎকর্ষ ধানায় সংস্কার, সংস্কৃত শব্দের অর্থই সেটা, যেটি কোনো কিছুকে উৎকর্ষ বিধান করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃত পাঠের দ্বারা, সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা আমরা যেন আরো উন্নততর এবং আমরা যেন আরো বেশি সভ্য হয়ে উঠতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ এই সংস্কৃত চর্চা সম্বন্ধে তার বক্তৃতায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। উনি বলছেন যে আমার সংকল্প এই যে প্রথমে আমাদের শাস্ত্র ভাণ্ডারে সঞ্চিত মঠ অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, শাস্ত্র নিবদ্ধ তত্ত্ববলী যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই বাহিরে ঐগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য পেটিকার অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায় আমি ওই তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করতে চাই। আমি চাই ওই ভাবগুলি সর্বসাধারণের প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হোক। অর্থাৎ উনি চাইছেন যে সকলেই সংস্কৃত ভাষা শিখে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির অর্থ এবং তাদের তাৎপর্য নিরূপণ করুক। তিনি আরো বলছেন যে সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবির ভারতের নিম্ন জাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের চেষ্টার ফলে তাহাদের জীবৎকালেই অদ্ভুত ফল লাভ হয়েছিল। এরপরে বুদ্ধদেবের সময়কালে সংস্কৃত ভাষাগুলিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়, পালি ভাষায়। তাতে অনেক লোকে হয়তো পড়তে এগুলো পেরেছিলেন, কিন্তু তার ফলে সংস্কৃত চর্চা না হওয়ায় মানুষের যে সমাজের যে ভাবধারা তার অনেক নিম্নগতি হয়েছিল। স্বামীজি বলছেন যে তাহাদের প্রচারিত ভাব সকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, অতি দূরে দূরে ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল, যেহেতু চলিত ভাষায় লেখা হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তৃতি হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরববোধ ও সংস্কার জন্মিল না। তো সংস্কৃত ভাষাই এই গৌরববোধ জাগাতে সাহায্য করে। এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে এবং এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছুর প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা করো। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যে জাতি সংস্কৃত ভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে এবং পূর্বের মতন প্রভুত্ব করিবে। ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য, এই পথই অবলম্বন করো। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক বিশাল প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রভাব ভারতীয় জীবনে প্রায় প্রতিটি দিকে বিস্তৃত, যা সহস্রাব্দ ধরে দার্শনিক আলোচনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, শৈল্পিক বিকাশ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে রূপ দেয়।
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ টেপস্ট্রিতে প্রথিত সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্ঞানের এক চিরন্তন ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অস্তিত্বের জটিলতা বোঝার জন্য পথ দেখায়। বেদের পবিত্র স্তোত্র থেকে শুরু করে মহাভারতের মহাকাব্যিক আখ্যান পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় গ্রন্থের সংগ্রহ, যা বৌদ্ধিক অনুসন্ধান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রদান করে। আমাদের যে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়গুলি আছে এবং ছাত্রাবাস আছে, সেখানে যখন কোনো ছাত্ররা যোগদান করে তখন আমরা তাদের বিদ্যা অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝানোর জন্য কিছু মন্ত্র পাঠ করাই এবং অন্যান্য মন্ত্র তার মধ্যে আছে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় বিদ্যার্থী ব্রত। তার মধ্যে একটি সংকল্প আছে যেখানে বলা হয় ছাত্রানাম অধ্যয়নম তপঃ ইতি স্মৃতি বাক্যম অবধার্য প্রতিভা বিকাশার্থম আচার নিরত অধ্যয়ন পর ভবিতুম অহম যথা সাধ্যম যতিষ্যে। অর্থাৎ যে অধ্যয়নই হচ্ছে ছাত্রদের তপস্যা, এই স্মৃতিবাক্য অনুসরণ করে প্রতিভা বিকাশের নিমিত্ত আমি যেন অধ্যয়ন পরায়ণ হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। তো আমরা অনেক সময় দেখি যে ছাত্ররা পরীক্ষার আগে একটু বেশি বেশি পড়ে নেয়, তারপর আবার পরীক্ষার পরে আর পড়াশোনা করে না। কিন্তু এই বিদ্যাচর্যায় যদি তাড়াহুড়ো করি তাহলে কিন্তু সাফল্য লাভ কঠিন। হয়তো সাময়িক সাফল্য আসতে পারে, কিন্তু এই বিদ্যা লাভের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, উদ্যম এবং ধৈর্য প্রয়োজন। সেজন্য ঠিক ঠিক সাফল্য পেতে হলে পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে, ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত শ্লোক আছে, আচার্যা পাদমাদত্তে পাদমন্যে স্বমেধায়াঃ পাদম স ব্রহ্মচারীভ্যঃ পাদঃ কালায় পচ্যতে। অর্থাৎ শিক্ষার হচ্ছে চারটি অংশ বা চারটি পাদ। এর প্রথম অংশ হচ্ছে শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় অংশ হবে নিজের মেধার সাহায্যে, তৃতীয় অংশ সহপাঠীদের কাছ থেকে, আর চতুর্থ অংশ উপযুক্ত সময় যদি আমরা পড়াশোনা করি তবেই সেটি প্রাপ্ত হবে। এখন আমাদের জানতে হবে যে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি। ভারতীয় মতে বা সার্বজনীন মতে যে জ্ঞান লাভ করলে মানুষের চরিত্র বদলে যাবে, আপনি যা শিখছেন তা আপনার চরিত্রে ফুটে উঠবে। এই জন্যই ঋষিরা এই হওয়ার উপর এত জোর দিয়েছেন। বিকাম, বি অ্যান্ড বিকাম, জানা মানে হচ্ছে হওয়া, এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। সেই হেতু একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির থেকে একজন শিক্ষিত কিন্তু বিবেকহীন ব্যক্তি সমাজের অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারেন। সেই জন্য একজন মানুষকে শিক্ষিত হতে গেলে আগে অবশ্যই তাকে চরিত্রবান হতে হবে। জ্ঞানকে অনেক সময় আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমরা বলি তামসোমা জ্যোতির্গময়ঃ, অর্থাৎ আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসুন। এটাই হচ্ছে বিশ্বজনীন প্রার্থনা। তাহলে কোনটি উচিত তা যদি আমার জানা থাকে তবে আমি উচিত কাজই করব। কিন্তু এটি করতে গেলে সাহস চাই, মানসিক শক্তি চাই, আর দীর্ঘ অভ্যাস চাই, যাতে আচার আচরণকে আমি বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এজন্যই জানার থেকে হওয়ার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যখন এই হওয়া এবং জানা সমন্বিত হবে তখনই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে দাঁড়াবেন। তো জগতে অনেক বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তি জন্মেছেন, কিন্তু চরিত্রবান মানুষ যারা নীরবে আদর্শ জীবন যাপন করেছেন এমন মানুষ চিরকালই হাতে গোনা যায়। ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন যে প্রকৃত বীর তিনি, যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন। কথাটি অত্যন্ত সত্য। মানুষ আজ বহিঃপ্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা করছে, তো ভালো কথা, কিন্তু আরো ভালো হয়
সে যদি নিজেকে বশে আনতে পারে। জ্ঞানের চরম সার্থকতা তখনই সাধিত হয় যখন তার প্রয়োগে মানুষ উন্নততর হতে পারে। এবং এই নিজেকে যে উপলব্ধি করার যে একটা বিজ্ঞান, তার নাম হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম যেমন মানুষকে তার ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়, তার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি সম্ভাবনা আছে সেগুলি ধর্ম তাকে বলে দেয়। ধর্ম দেখিয়ে দেয় কিভাবে মানুষ নিজেকে উত্তরোত্তর বিকশিত করে এমন এক অবস্থায় পৌঁছতে পারে যখন সে আর কাউকে আঘাত করবে না, যখন সে শুধু ভালোবাসবে, সবকিছুর মধ্যেই সে নিজেকেই দেখতে পাবে। এই সর্বাত্মক দৃষ্টি এবং ঐক্যবাদী হচ্ছে প্রধান শক্তি। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এই তিনটির মধ্যে কিন্তু এতটাই মিল যে একটা নির্দিষ্ট সীমার পর তারা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। তো সংস্কৃতি হচ্ছে এই শিক্ষার পরিণতি, ধর্ম হচ্ছে চারিত্রিক বিকাশ, এই বিকাশ হচ্ছে ভিতরের। ধর্ম এমন ভাবে হৃদয়ের বিস্তার ঘটাবে যে ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি ভেঙে মানুষ ছিটকে বেরিয়ে আসবে এবং সকলের সঙ্গে সে একাত্ম বোধ করবে। ধর্ম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভাষায় এই কাঁচা আমিকে ধ্বংস করে পাকা আমিতে রূপান্তরিত করবে। তো একজন যথার্থ শিক্ষিত মানুষ একই সঙ্গে সংস্কৃতিবানও হবেন, আর যিনি সংস্কৃতিবান তিনি অবশ্যই ধার্মিক হবেন। আর সাংস্কৃতিক গুণগুলি হচ্ছে ধর্মেরই দান। তাহলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মকে আলাদা করা যায় না, তা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থেকে মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে অর্থাৎ পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখন যদি আমরা এই ধর্মের পরে আসি সংস্কৃতের বেদান্তের কথায়, তো বেদান্ত শব্দটিকে আমরা ভাঙলে বুঝতে পারি যে বেদ যেখানে অন্ত হয়েছে। বেদ শব্দটি বিদ ধাতু থেকে এসছে। বিদ মানে হচ্ছে জ্ঞান, বিদ থেকে বিদ্যা, বিদ্যান এই শব্দগুলি এসছে। বেদকে বলা হয় উদ্গীত প্রাণবিদ্যা। উদ্গীত প্রাণবিদ্যা মানে প্রাণের উদ্দীপনায় যে বিদ্যা বা জ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকার বা বোধের মধ্যে দিয়ে উদ্গীত হয়েছে। এই জ্ঞান বা বেদের জ্ঞান হচ্ছে অপরিসেয়, অর্থাৎ এই জ্ঞান কেউ সৃষ্টি করেনি। বেদান্তকে সাধারণত তিনটি সূত্রে ফেলা হয় বা তিনটি প্রস্থান আমরা বলে থাকি: উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র। এছাড়াও এর অনেক সম্প্রসারণ আছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলিকে আমরা বেদান্তের মধ্যে নিয়ে আসি। তো কারোর মধ্যে যখন মুখে শুনি যে যুক্তি, বিজ্ঞান, মনস্কতা, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের কথা, অবতার তত্ত্বের কথা না শুনতে পেলে আমরা তাকে বলি বেদান্তি, যেন খুব খটখটে নিরস মানুষ। আর যিনি ভক্তির কথা, সরস কথা বলবেন তাকে আমরা বলি ভক্ত। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বেদান্ত দর্শনের মধ্যেও অদ্বৈত বেদান্ত, দ্বৈত বেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব সবই রয়েছে। সুতরাং ভক্তির কথা যে বেদান্ত নেই এই কথা একদমই যুক্তিপূর্ণ নয়। তো যেখানেই বেদান্ত সেখানেই আমাদের চলা শুরু হয় অন্তর্মুখে। তো আমাদের স্বামীজি বলতেন যে হেড, হার্ট অ্যান্ড হ্যান্ড, অর্থাৎ আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে বেদান্তের মস্তিষ্ক, বৈষ্ণবের হৃদয়, শাক্তের শরীর এবং যোগীর মন। অর্থাৎ বেদান্তের মস্তিষ্ক মানে বিচার ক্ষুরোধার, যে বিচারে কারো ত্রুটি খুঁজতে পারে না, যে বিচার খোঁজে পরম সত্যকে। যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মঞ্চের বিচার কেবল ভুল খুঁজতে বেরোয়, কিন্তু বেদান্তের বিচার কিন্তু সমাধান খোঁজে, ত্রুটি খোঁজে না। বৈষ্ণবের হৃদয় মানে যে হৃদয় সবার প্রতি প্রেম রয়েছে। এ শুধু মুখের কথা নয়, প্রেম বোধ করতে হবে। শাক্তের শরীর মানে ডন বৈঠক করা বা জিম করা শরীর নয়। শাক্তের শরীর মানে হচ্ছে সুস্থ, সবল, নীরোগ শরীর। আর যোগীর মন মানে হচ্ছে যার মন হচ্ছে একাগ্রচিত্ত। তো যোগীর সংকল্পে কখনো চ্যুতি হয় না। তো একজন মানুষের মধ্যে এই সকলের সমন্বয় দেখা গেলে তখন তাকে বলা হবে তার মধ্যে শিবত্ব
বা ভগবানত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এর সাথে সাথেই আমরা চলে আসতে পারি গীতার কথায়। গীতাতেও এই জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। গীতাতে বৈদিক কর্মবাদ, সাংখ্যে প্রকৃতিবাদ, উপনিষদে ব্রহ্মবাদ, এই গীতার প্রচারকালে এই সকল কিছুই প্রতীক উপাসনা, অবতারবাদ এগুলি সবই পূর্ণতা লাভ হয়েছিল। গীতায় বলা হচ্ছে মৎ কর্মকৃত মৎ পরম মৎ ভক্ত সংঘবর্জিত, অর্থাৎ এখানে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সবকিছুর কথাই বলা হচ্ছে। ভাগবতে বলা হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন ভজ মাং ভক্তি ভাবিত, মানে জ্ঞান বিজ্ঞান ভক্তি সবকিছুকে কিন্তু সমন্বয় করা হচ্ছে, সমন্বয় করা হচ্ছে এখানে। তো জ্ঞানে যখন সকলেই সর্বভূতে সমদর্শী হবে, প্রেমে যখন সর্বভূতে প্রীতিমান হবে, কর্মে যখন সর্বভূত হিত সাধনে রত হবে, তখনই কিন্তু জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হবে। এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সকল ব্যক্তি আত্মবান, সমদর্শী, নিষ্কাম কর্মী, সর্বভূত হিতে রত, ভগবানের ভক্তিমান হবে। তখন হিংসা, দেশ, যুদ্ধ, বিবাদ, অশান্তি এসব উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হবে। তখন জগতে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে এবং এই হচ্ছে ভাগবত ধর্মের মহান আদর্শ। যেখানে আমরা নিজেকে আত্মবিশ্বাসী ভাববো, সেখানেই আমরা বিজয়ী হব। নিজের মধ্যে বেদান্তের সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, আমরা যে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, যে ব্রহ্ম হচ্ছে নৈব বাচা না মনসা প্রাপ্তুম শক্য না চক্ষুষা, কঠোপনিষদে আছে। সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই যখন জীবনের পাপ পুণ্যের হিসেব মিলে যায়, যখন বেদান্তের বাণী জীবকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে ঝেড়ে ফেলে আলোয় উত্তরণের কথা বলে। স্বামীজি বলছেন উত্তিষ্ঠতে জাগ্রত, উপনিষদেও আছে। ব্রহ্মময় জগতে সবকিছুই তার কাছে আনন্দ স্বরূপ। উপনিষদ ঋষি একথা বলছেন, আনন্দ রূপম অমৃতম ইয়দ বিভাতি, মুন্ডক উপনিষদে আছে। তো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ যখন সফরে গেছিলেন, প্রথম সফরে, তখন একটি হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট ফিলোসফিক্যাল ক্লাবে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তো একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন, যে সভ্যতার বৈদান্তিক আদর্শ কি? তো স্বামীজি উত্তর দিলেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনই হলো প্রকৃত সভ্যতা। তো যে দেশে উচ্চতম আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ হয়, সেই দেশই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সভ্য দেশ। এখন যদি স্বামীজির যে আকর্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তগুলিকে আমরা আলাদা আলাদা করে নিই, তাহলে এখানে স্বামীজি বললেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনই হলো প্রকৃত সভ্যতা। অন্য জায়গায় স্বামীজি বলেছেন, রিলিজিয়ান ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য ডিভিনিটি অলরেডি ইন ম্যান, অর্থাৎ মানুষের অন্তরে সতত বিদ্যমান দেবত্বের বিকাশ সাধনই হলো ধর্ম। আর স্বামীজি অন্য জায়গায় বলেছেন যে আমি ধর্মকে শিক্ষার অন্যতম কোরক বলে মনে করি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বামীজির মতে একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃত ধার্মিক, এবং একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ সভ্য মানুষ। অর্থাৎ একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একজন যথার্থ সভ্য মানুষ হতে পারেন। এখন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি, প্রকৃত ধার্মিক আর প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষার অন্তরতম প্রদেশ বা অন্তরতম কোরকে প্রবেশ করতে হবে। তাহলে স্বামীজির এই সংজ্ঞাগুলিকে আমরা একসাথে করলে বলতে পারি যে প্রকৃত শিক্ষিত হলেন তিনি, যিনি তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। অথবা আমরা বলতে পারি
একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হচ্ছেন প্রকৃত অর্থে সভ্য ব্যক্তি। যে সমাজে উচ্চতম আদর্শের তথা চরম সত্যের বাস্তব রূপায়ণ হয় সেই সমাজই সর্বাপেক্ষা সভ্য সমাজ। স্বামীজির এই উক্তির তাৎপর্য তাহলে এই দাঁড়ায় যে সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনের জন্য প্রবল প্রচেষ্টাশীল, যে অন্তর্নিহিত দেবত্বই চরম সত্য, সেই সমাজই সর্বাপেক্ষা সভ্য সমাজ। তো স্বামীজির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে কোনো ব্যক্তি সভায় প্রশ্ন করতে পারেন যে এই ২১ শতকে যখন আমরা একটি নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশ করেছি, এমন একটি উক্তি কি একেবারে কালবিরুদ্ধ নয়? বর্তমান যুগে আমরা দেখি যে যখন কম্পিউটারে পারদর্শিতা, প্রযুক্তিগত উন্নতি, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং অগ্রগতি প্রকৃত সভ্যতা নির্ণায়ক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে কিভাবে আমরা স্বামীজির প্রকৃত সভ্যতা নির্ণায়ক মাপকাঠির পরিভাষা গ্রহণ করতে পারি, যেখানে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশকেই সভ্যতার মাপকাঠি বলছেন? তাতে কি আমরা অর্থহীন প্রাচীনপন্থী আর সেকেলে হিসেবে মার্কা মারা হয়ে যাব না? কিন্তু না, আমরা যদি বেদের মহাবাক্যগুলি দেখি, সেখানে 4টি মহাবাক্য আছে: অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এবং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। এই 4টির সাথে স্বামীজি আরেকটি কথা বলেছেন, সর্বং কল্বিদম ব্রহ্ম, জীব স্বরূপত ব্রহ্ম, এটিকেও সংযুক্ত করার জন্য। তো জীবন তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা এই দিব্য সত্তা বা দিব্য স্বরূপ আমাদের ভিতরে অনুভব করব। স্বরূপের এই সন্ধান খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই এই 8টি, একেই বলা হয় ধর্ম। আর এই উপলব্ধি, অন্তর্নিহিত দেবত্বের এই বিকাশ, স্বামীজির মতে যা হলো ধর্মের সারবস্তু, তাই হলো আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন অস্তিত্বের একমাত্র তাৎপর্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে অন্তরের দিব্য স্বরূপের এই সন্ধান, তার উপলব্ধি যে জীবন ও অস্তিত্বের অর্থ, তা বুঝবো কেমন করে? অভীষ্ট বস্তু লাভের অন্য কোনো পথ ও অন্য ধরনের কোনো অনুসন্ধান কি নেই? আর কোনো অনুসন্ধান নেই যা অনুরূপ তাৎপর্যবাহী? এর উত্তরে একটি প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে, হ্যাঁ, অন্য উপায় থাকতে পারে, কিন্তু আর কোনো কিছু কি তাদের স্থায়ী পরিতৃপ্তি দিতে পারে? না, জীবনের আর অন্য কোনো কিছুই স্থায়ী পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকিউরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রিক তত্ত্বজ্ঞগণ পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধতত্ত্ব মানব সমাজের বর্ণনা করেছেন মানব সমাজের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে উহা কল্পনা প্রসূত উচ্চ আদর্শ মাত্র, বাস্তব জগতে এরূপ অবস্থা কখনো হয়নি, হবে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র তা বলে না। এসব অবস্থা দুর্লভ বটে, কিন্তু কাল্পনিক নয়। একান্তিনা হি পুরুষা দুর্লভা বহব নৃপাহা, মহাভারতে শান্তি পর্বে আছে। ততো হি সাত্তত ধর্ম ব্যাপ্য লোকান অবস্থিতঃ, এগুলি মহাভারতের শান্তি পর্বে আছে। এই বিশ্বময় ধর্ম অনুষ্ঠিত হলে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। यद्येक अस्ति भिः राकीर्णं जगत् स्यात् पुरुनन्दन, अहिंसकैरात्मविद्भिः सर्वभिः भूतहितैरतैः भवेत् कृतयोगप्राप्ति आशी कर्म विवर्जिता। অহিংসক, আত্মজ্ঞানী, সর্বভূত হিতে রত, একান্তী অর্থাৎ ভাগবত ধর্মাবলম্বী যদি জগৎ পূর্ণ হয়, অর্থাৎ এই যে আমরা সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে সভ্য মানুষের যে স্রোত তৈরি করছি, এদের দ্বারা যদি জগৎ পরিপূর্ণ হয়, তবে জগতে স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত কর্ম, যে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষের লোপ হবে এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। এটিও মহাভারতের শান্তি পর্বে আছে। আজ জগৎবাসী এক চরম সংকটের মুখে আছে। সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়েছে।
আজ আমরা শুনতে পাই চারিদিকে ক্ষমতা অধিকারীদের প্রচন্ড হুঙ্কার, প্রবঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, ক্ষুধিতের আর্তনাদ, বিচ্ছিন্নতা ভোট ও নৈতিক অবক্ষয় আজ আমাদের জাতীয় জীবনে অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। তাই সংকটের মুহূর্তে আমাদের একান্ত প্রয়োজন এমন বাণী, এমন আদর্শ যা আমাদের আলোকের সন্ধান দিতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং বেদান্তের বাণী, যে বেদান্তের দ্বন্দ্ববিনাদ আজ থেকে 1200 বছর আগে আচার্য শঙ্কর তুলেছিলেন এবং 500 বছর আগে যে ভক্তির যে প্রবাহ শ্রী চৈতন্যের মাধ্যমে বয়ে গেছিল, সেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকৃত উদ্বোধন করার সামর্থ্য রাখে। আজ মানুষের নানা ঐশ্বর্য, নানা বৈভব সত্ত্বেও তার দুঃখ সন্তাপের শেষ নেই, কেননা নতুন নতুন মোহ ও ভ্রান্তি তার জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে। তাহলে পরিত্রাণ কোথায়? পরিত্রাণ শুধু মানুষের আত্ম আবিষ্কারে। তাই আচার্য সংস্কারকে আজ আমাদের নতুন করে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে, স্মরণ করতে হবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে, কারণ আত্ম আবিষ্কার এবং ভক্তির স্রোতের দ্বারাই এই যথার্থ প্রেরণা লাভ সম্ভব। তাই তাদের পথ ও আদর্শকে আমাদের সবসময় তাদের পথ ও আদর্শে আমাদের চলতে হবে। এইসব কথার পরে আমি একটি সুন্দর শ্লোক দিয়ে শেষ করছি। সমানি ওয়াকুতি সমানা হৃদয়ানি বহঃ সমানমস্তু ও মনো যথা ওয়া সুসহাসতি। ঋগ্বেদের আছে, অর্থাৎ যারা এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমে আছে তাদের সকলের যেন এই সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদান্ত শিক্ষায় সকলের যেন একই অভিপ্রায় হোক, সকলের অন্তঃকরণ এক হোক, সকলের মন এক হোক, এবং তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও। এই বলে আমি আজকে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু। प्रणामः महाराजः, बहवः धन्यवादाः च। इदानीम् अद्यतनस्य अनुष्ठानस्य सभापतिः, वेदान्तशिक्षाकार्यक्रमस्य स्वप्नद्रष्टा रूपकारश्च, यस्य प्रयासेन अन्तर्जालमध्ये संस्कृतभाषा श्रीमद्भगवद्गीतादि वेदान्तशास्त्राणि शिक्षार्थं वेदान्तशिक्षाकार्यक्रम इति कार्यक्रमस्य प्रारम्भम् अभवत्। पूजनीयः स्वामी जीवानन्दजी महाराजं प्रार्थयामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपं तं शारदं प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজি মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন অনুষ্ঠানের দ্বাদশতম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন শ্রীমৎ স্বামী শ্রেষ্ঠানন্দজি মহারাজ। মহারাজ সরাসরি হেডকোয়ার্টারে কর্মরত আছেন এবং আমাদের পূজনীয় জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজের একান্ত ঘনিষ্ঠ কর্মী। এত ব্যস্ততার ভিতরেও উনি যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং এত প্রস্তুতি নিয়ে এত সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তার জন্য বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রোতা সকলের পক্ষ থেকে মহারাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। মহারাজ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার,
অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। আপনারা শুনেছেন, আমাদের উপস্থাপিকা বলছিলেন যে বেবি মঠে ট্রেনিং সেন্টার 2 বছর হয় সাধারণত। সেখান থেকে কিছু কিছু বাছাইকৃত মেধাবী সাধুদেরকে নিয়ে স্পেশাল একটা কোর্স করানো হয় আরো 1 বছর। মহারাজ সেই 3rd লেভেল আমাদের আরেকটা অতিরিক্ত ব্যাচ ট্রেনিং সেন্টারে কাটিয়েছিলেন এবং সনাতন ধর্মের বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং করেছিলেন। তার আলোচনায় আশা করি আমরা সবাই ঋদ্ধ হয়েছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সম্মানিত সম্পাদক শ্রী প্রশান্ত কুমার মন্ডল মহোদয়, প্রভাষক সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ভূতপূর্ব ডেপুটি ডিরেক্টর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। আমার গলা বসে গেছে, আজকে সারাদিন আমাদের অনুষ্ঠান ছিল। আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তারা জানেন যে আমাদের চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ বৈদিক গুরুকুল চালু হয়েছে। এই আজকে তার বর্ষপূর্তি হলো। 25 সালের 3 জানুয়ারি এই দিনটাতে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। তো আজকে এর বর্ষপূর্তি হলো, সারা দিন ব্যাপী খুব সমারোহে এটা উদযাপিত হলো। যাই হোক, একই দিনে আমাদের অনলাইন কার্যক্রমেরও শুরু হয়েছে। কষ্ট হলেও আনন্দ আছে, আপনাদের আগ্রহ আমাদের অনুপ্রেরণা। সনাতন সমাজ যে জাগছে এটা তার একটা প্রমাণ। আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, সংস্কৃত ভাষা শিখতে চাচ্ছেন, সনাতন সংস্কৃতি নিজেদের চর্চার ভিতরে নিয়ে আসছেন, এটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং সমস্ত সনাতনী সমাজের জন্য একটা আশার আলো। আমরা সনাতনী জাতি, হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা যে অখণ্ড ভারতবর্ষের একটা পরাক্রমশালী জাতি ছিলাম। কোন দুর্ভাগ্যক্রমে মুঘলরা আমাদের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে আস্তে আস্তে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেখানে অবশ্যই আমাদের দুর্বলতা ছিল, সেখানে আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল, আমাদের কিছু ঘাটতি ছিল, আমাদের কিছু পরিকল্পনা, আমাদের কিছু অব্যবস্থাপনার কারণে তারা এই সুযোগ নিয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা এসেও আমাদের ভারতবর্ষকে প্রায় 200 বছর শাসন করে গেছে। এই পরাধীনতার শাসনে আমরা আমাদের যে জাতির যে গৌরব সেটা একদম ধুয়ে মুছে গেছে, নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে, পরিকল্পিতভাবে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে ব্রিটিশরা। লর্ড ম্যাকলে 1835 সালে পরিকল্পিতভাবে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তাদের সমস্ত বিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমাদের পূজনীয় মহারাজ বললেন যে কিভাবে আমরা আবার সেই সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্র, উনি একদম ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের যে আমাদের মানব জীবনে কিভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে সেগুলো সব আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না, রাত অনেক হয়ে গেছে, শীতের রাত, প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠান চলছে। আমি আমাদের যে পরিচালনা পর্ষদ বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রমের যে একদল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক আছে এবং যারা শিক্ষার্থী রূপে এখানে এসেছেন, শিক্ষা লাভ করেছেন, এবং আজকের দ্বাদশতম ব্যাচেও যারা নবাগত শিক্ষার্থী রূপে এসেছেন, তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। কিছু কিছু মানুষের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। স্বামীজি চেয়েছিলেন একদল যুবক যুবতী যাদের হৃদয় উৎসাহে ভরপুর এবং যারা মানুষের জন্য কিছু করতে চায়। ঠাকুরের কৃপায় আমি তেমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে, তাদের সহচর্যে বা সহযোগিতায় আমাদের এই বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম 5ম বর্ষ অতিক্রম করে 6ষ্ঠ বর্ষে পড়েছে এবং 12টা ব্যাচ, এখন 11টা ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে, 12তম ব্যাচে এসে আমরা পড়েছি।
প্রসারী ভট্টাচার্য সৃষ্টি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত, প্রকৌশলী জুয়েল চন্দ্র রায় সেও একটা চাকরি করে, স্নেহা মিত্র চট্টগ্রাম আজকের উপস্থাপিকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। তার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাটাকে চর্চা করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার যে মহান ব্রত নিয়েছেন প্রিয়ন্ত চক্রবর্তী, সোয়া মিত্র, শ্রীমতী পাপড়ি দাস, এরকম কিছু মানুষ যারা নিঃস্বার্থভাবে সনাতনীদের জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে এই যাত্রাটাকে ধরে রেখেছে আজ অবধি। বিশেষভাবে আমাদের প্রশান্ত কুমার মণ্ডল মহোদয়, প্রশান্ত বাবু, সংস্কৃত ভাষার জন্য এনার যে ত্যাগ, যে আত্মত্যাগ, তা আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে আমি দ্বিতীয়টি দেখি নেই। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে থাকার সুবাদে বহু খবর রাখি এবং যেহেতু এই সবগুলো নিয়ে চর্চা করি, কিন্তু আমার চোখে দ্বিতীয় এমন আত্মত্যাগ চোখে পড়েনি। উনি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ হাসি মুখে ছেড়ে দিয়ে এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে জয়েন করেছেন, শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য। নবাগত শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, আপনারা ধৈর্য ধরে থাকবেন, যেটা আমাদের জুয়েল বলেছেন। ধৈর্য ধরে শুধু ক্লাস করে যাবেন, আপনারা 6 মাস পরে নিজেদের পরিবর্তন বুঝতে পারবেন এবং সংস্কৃত পড়তে, বলতে এবং লিখতে পারবেন, এটুকু আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি, কারণ বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এগুলো দেখেছি যে আমরা যে পদ্ধতিতে পড়াই অতি দ্রুতই আপনারা এগুলোকে আত্মস্থ করতে পারবেন, শুধু আপনাদেরকে একটু লেগে থাকতে হবে। যাই হোক, রাত 9:30 বাজে, শীতের রাত, আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, এখানে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ করছি এবং আমার বক্তৃতারও পরিসমাপ্ত করছি। আজকের অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যারা যারা অংশগ্রহণ করেছে, আকৃতিকর গুনগুন আমাদের ছোট্ট সোনা বেদমন্ত্র পাঠ করেছে, প্রার্থনা কুণ্ডু গীতা পাঠ করেছে, আদৃত দত্ত দীপু চণ্ডী পাঠ করেছে, নীলাদ্রি দাস সরস্বতী স্তোত্র সব, এবং যারা এই অনুষ্ঠানটাকে সাজিয়েছে বা প্রযুক্তিগত যে সহায়তা দিয়েছে, সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। धन्यवादः, प्रणामः च महाराजं प्रति। महाराजस्य वक्तव्येन अद्यतनानुष्ठानः समाप्तं जातम्। पुनः सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।